सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। रुकन असम्बली महबूब नगर एन श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि महबूब नगर टास्क सेंटर को हैदराबाद की स्किल यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया जाएगा। रुकन असम्बली ने आज जुमा के रोज़ शहर महबूब नगर के रेलवे स्टेशन अहाते में म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स में कायम करदा जदीद तेलंगाना अकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज ट्रेनिंग सेंटर टास्क का बतौर मेहमान खुसूसी के तौर पर इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जैसे ही अवामी हुकूमत इख्तिदार में आई, फ़ौरन ही पेद्दापल्ली के बाद हमारे महबूब नगर को टास्क सेंटर का दूसरा मरकज़ बनाया गया। उन्होंने कहा कि महबूब नगर के टास्क सेंटर में तमाम किस्म के कोर्सेज़ की एडवांस कोचिंग फराहम की जाएगी और कोई भी तालिब इल्म जिसने इंटरमीडिएट से पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल किया हो वो टास्क ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि टास्क ट्रेनिंग सेंटर में पहले ब्याज में 50 तलबा को मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेडुगड्डा इलाके में वेज और नॉन वेज मार्केट के लिए मख्तस जगह पर टास्क सेंटर के लिए एक मुस्तकिल इमारत तामीर की जा रही है। टास्क के लिए नई इमारत अगले साल तक दस्तयाब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इज़्ज़त माब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मेरे साथ महबूब नगर को तालीमी मरकज़ और हुनरमंदी की तरक्की का मरकज़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन 16 महीनों में तब्दीली वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि हम अपने महबूब नगर के तलबा के लिए टास्क ट्रेनिंग सेंटर में बहुत से नए कोर्सेज लाने की कोशिश करेंगे और टास्क सेंटर में ज़ेर तरबियत उम्मीदवारों को अच्छे मौक़े मिलेंगे। क़ब्ल-ए-आज़म पालमौर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जी.एन. श्रीनिवास ने कहा कि बहुत से तालीमी इदारे महबूब नगर में आ रहे हैं क्योंकि रुकन असम्बली एन श्रीनिवास रेड्डी तालीम की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि रुकन असम्बली की कोशिशों का नतीजा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज और लॉ कॉलेज पालमौर यूनिवर्सिटी में आए हैं और ट्रिपल IT कॉलेज को महबूब नगर लाया गया है और इसी तरह आने वाले दिनों में कई मशहूर तालीमी इदारों को महबूब नगर लाने का काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा महबूब नगर 2-3 सालों में एक तालीमी मरकज़ बन जाएगा। टास्क के CEO श्रीकांत सिन्हा ने कहा कि रुकन असम्बली की कोशिशों के नतीजे में आज टास्क सेंटर महबूब नगर आया है। हम उनके अज़ाइम की तकमील के लिए मुसलसल काम करेंगे। महबूब नगर लो टास्क सेंटर తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం జరిగింది। పోయిన సంవత్సరమే ఇక్కడ తెలంగాణ జిల్లాలో రెండవ టాస్క్ సెంటర్ పెద్దపల్లి తర్వాత మా ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఇక్కడ మంజూరు చేయించుకోవడం, దానికోసం ఒక భవనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేసి మున్సిపల్ గెస్ట్ హౌస్గా ఉన్న దీన్ని టాస్క్ సెంటర్కి టెంపరీ క్యాంపస్ కింద ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ బడ్జెట్ తోటి దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। ఈరోజు ఫస్ట్ బ్యాచ్ మొదలు కాబోతా ఉంది। ముఖ్యంగా ఈ టాస్క్ ద్వారా ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కావచ్చు, అలాగే సైన్స్లో డిగ్రీ చేస్తున్న విద్యార్థులు కావచ్చు, అడిషనల్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి, రేపు భవిష్యత్తులో జాబ్ మార్కెట్కి వెళ్తే ఆ కంపెనీస్కి కావాల్సిన స్కిల్స్ ఇప్పటి నుంచే వీళ్ళు నేర్చుకుంటే కాంపిటేటివ్ మార్కెట్లో కూడా వీళ్ళు నెగ్గుకు రాగలుగుతారన్న ఉద్దేశంతో ఈ టాస్క్ సెంటర్లను ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నాము। దీన్ని భవిష్యత్తులో స్కిల్ యూనివర్సిటీ ఏదైతే మనం పెట్టుకుంటా ఉన్నామో హైదరాబాద్లో దానికి అనుసంధానం చేసి హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్లో అక్కడి కోర్సెస్ కూడా ఇక్కడ చెప్పేటట్టుగా ఒక లాంగ్ టర్మ్ స్ట్రాటజీ తోటి ఈ టాస్క్ సెంటర్లను డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నాం। దీనికి ఒక పర్మనెంట్ క్యాంపస్ కోసం కూడా ప్లేస్ని ఐడెంటిఫై చేసినాం। మెట్టుగడ్డ దగ్గర ఉన్న వెజ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ను కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కి అప్పచెప్పి వాటి ద్వారా టాస్క్ పర్మనెంట్ క్యాంపస్ను అక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం। అది ఇంకా వచ్చే సంవత్సరం వరకు ఆ క్యాంపస్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది। అప్పుడు ఇంకా అనేక కోర్సెస్ తోటి అక్కడ వందలాది మందికి మనం స్పెషల్ స్కిల్స్ ఇవ్వడానికి అక్కడ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకుంటాం। మహబూబ్ నగర్లో ఈరోజు విద్య మీద మా ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది। స్కిల్ ట్రైనింగు, ఎడ్యుకేషను, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ట్రైనింగు, కొత్త కాలేజ్ తీసుకురావడము, యూనివర్సిటీలో ఇంజనీరింగ్ అండ్ లా కాలేజెస్ ట్రిపుల్ IT తీసుకురావడము, తర్వాత డిగ్రీ కాలేజ్, జూనియర్ కాలేజ్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను పెంచుకోవడము, అడిషనల్ క్లాస్ రూమ్స్ ఇవ్వడము, లైబ్రరీస్ పెట్టడము, ఇవన్నిటినీ కూడా
ఈ గత 16 నెలల్లో మేము ఫోకస్ చేసుకున్నాం. రాబోయే 3.5 సంవత్సరాల్లో మహబూబ్ నగర్ను నెంబర్ 1 సిటీగా ఎడ్యుకేషనల్ హబ్గా చేయాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మేము కలిసి ఒక లాంగ్ టర్మ్ స్ట్రాటజీ తోటి ఈ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం. స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా ఉత్సాహంతో ఉన్నారు. డిగ్రీ కాలేజీలో కూడా ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ పెడతా ఉన్నాం. వీటన్నిటినీ కూడా మహబూబ్ నగర్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఉపయోగించుకుంటారని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ ఇక్కడ టాస్క్ సెంటర్ ఓపెన్ చేసి మంచి కోర్సెస్ ఇక్కడ ఇస్తున్నందుకు టాస్క్ సంబంధించిన సిఇఓ గారికి మిగతా స్టాఫ్ కూడా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను.